10 روز بعد سیما منال کی دوسری کہانی بھی ڈاک سے مل گئی۔ یہ ایک بے نام شہر کی ایک بے نام تاریک گلی میں واقع ایک چھوٹے سے چھپڑ خانے چائے کی کہانی تھی، جہاں ایک روز ایک اجنبی داخل ہوتا ہے اور بہرے سے چائے کا ایک کپ طلب کرتا ہے، جس کے بعد اس اجنبی کے ساتھ ایک لرزہ خیز واقعہ پیش آتا ہے۔ اس مرتبہ بھی مصنفہ نے جزیات کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، جس کی ابتدا اس گلی کے منظر کشی سے شروع ہو کر اختتام اسی وحشی قاتل کے چہرے سے ظاہر ہونے والے تاثرات پر ہوتا ہے۔ کہانی پڑھتے ہوئے B.A. عالم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہانی بھی انہیں بہت پسند آئی، جس کا معاوضہ اس روز سیما کو منی آرڈر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ B.A. عالم نے مصنفہ کو ایک خط بھی لکھا، لیکن اس خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ اس سے اگلے دن کا ذکر ہے۔ انہیں اپنے ایک بیمار دوست کی مزاج پرسی کے لیے جانا پڑ گیا۔ واپسی میں دیر ہو گئی۔ وہ اس کے گھر سے نکل کر مین روڈ کی جانب پیدل چل دیے، سوائے اتفاق کہ ان کے ذہن میں مصنفہ کی دوسری کہانی بھی نکل آئی۔ وہ اپنی دھن میں مست جا رہے تھے۔ مزدور طبقے کے افراد دن بھر کام کاج سے تھکے ہارے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ مکانوں سے مردوں اور عورتوں کے چیخنے چلانے کی بلند آوازیں آ رہی تھیں۔ بچے حلق پھاڑ کر چیخ رہے تھے۔ ہر طرف سے کھانوں کی مختلف خوشبوئیں یلغار کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے B.A. عالم کو بھی بھوک کی شدت محسوس ہونے لگی۔ اور پھر تب اچانک ہی ان کے قدم زمین میں گڑ گئے اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ سیما منال کی دوسری کہانی کی وہ تنگ و تاریک گلی اور اس کا وہ چھپڑ نما چائے خانہ ان کی نظر کے سامنے تھا۔ وہ خود اس شہر کے رہنے والے تھے، اس کے باوصف وہ زندگی میں پہلی بار اس جگہ آئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ سیما منال نے اپنی مختصر سی زندگی میں کبھی اس علاقے میں قدم نہیں رکھا ہوگا۔ اس کے باوجود مصنفہ نے اس گلی اور چائے خانے کے در و دیوار کا جس مسفل اور باریک بینی کے ساتھ نقشہ کھینچا تھا، اسے پڑھنے کے بعد عالم صاحب نے فوراً ہی اس چائے خانے کو شناخت کر لیا۔ کچھ دیر کھڑے وہ اسی طرح گلی کا جائزہ لیتے رہے، پھر تجسس خوف پر غالب آ گیا اور اندر داخل ہوئے۔ یکایک ان کے ذہن میں اندر کا منظر گھوم گیا، جسے سیما منال نے پوری محنت اور جزیات کے ساتھ بیان کیا تھا۔ مثلا انہیں معلوم تھا کہ چائے خانے کا مالک ایک موٹا سا کالا ادھیڑ عمر کا آدمی ہے۔ وہ بہت سست اور کاہل نظر آتا ہے اور اس کا ایک ہی چھوکرا تھا جو دبلا پتلا مگر ہاسا پرتیلا ہے۔ اسی طرح سال خوردہ سی 3-4 میزیں اور 24 بینچیں پڑی ہوگی۔ صرف ایک بلب جل رہا ہوگا اور یہ کہ ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی کرسی پڑی ہوگی۔ کاؤنٹر کے سامنے صرف ایک بسیدہ سی لکڑی کی بینچ بچھی ہوئی ہوگی اور پیچھے ایک آئینہ لگا ہوگا، جس میں سے اندر داخل ہونے والے گاہک کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ذہن میں دہراتے ہوئے انہوں نے چائے خانہ کی داخلی گوشے اور اطراف کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کہ منال نے اپنی دوسری کہانی میں بیان کیا تھا۔ چائے خانہ اس وقت خالی تھا۔ اس کا مالک کاؤنٹر کے پیچھے موجود تھا۔ اس نے مسکرا کر گاہک کے استقبال کی زحمت گوارا بھی نہیں کی۔ B.A. عالم نے رومال ایک بینچ پر ماری اور اس پر براجمان ہوا تو بہرا لڑکا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ اس نے چائے کا آرڈر دیا۔ مصنفہ سیما منال کی کہانی میں بیان کردہ صراحت اور چاشنی بھی تھی۔ عالم صاحب نے بقیہ کہانی بھی پڑھی۔ اس بات کا احساس تھا کہ اس کے بعد کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، لیکن لاری اڈے کے مسافر خانے پر پاگل کی فولادی انگلیوں سے اپنا گلا بچا لینے والے تجربے نے انہیں کچھ خود اعتماد سا کر دیا تھا۔ انہوں نے اس پاگل سے اپنی جان بچا لی تھی اور آئندہ بھی ایسا موقع پڑنے پر وہ خود کو بچا سکتے تھے۔ بہرا چائے لے آیا۔ وہ چسکی بھر کر چائے پینے لگے، حتیٰ کہ کپ میں چائے ختم ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ B.A. عالم میں بھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں احساس ہوا کہ کوئی چائے خانے میں داخل ہوا ہے، اور یکایک انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ اس وقت چائے خانے میں داخل ہونے والا شخص کون ہے، اس کا جثہ، قد و قامت، شکل و صورت کیا ہوگی، اور یہ بھی ایک پالتو کتا اس کے ہمراہ ہوگا۔ سیما منال نے بڑی باریک بینی سے اپنی کہانی میں اس وحشی قاتل کا حلیہ بیان کیا تھا۔ اس کے باوصف ان کے ذہن میں کسی گوشے میں ایک شک سر ابار رہا تھا۔ ممکن ہے ایسا نہ ہوا ہو جیسا کہ کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے ذرا گردن گھما کے دیکھا اور پل کے پل سکتے میں آ گئے۔ وہ ایک لہیم شہیم ریش نما انسان تھا، جس کی بویں آپس میں ملی ہوئی تھی اور طاقتور بدن سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی تھی۔ کتا خونخوار لگتا تھا۔ B.A. عالم کا خون اب مارے دہشت کے رگوں میں جمنے لگا، کیونکہ اس کہانی میں بیان کردہ بقیہ واقعات انتہائی سرعت کے ساتھ ان کے ذہن کے پردے پر ابھرنے لگے۔ سیما منال نے لکھا تھا کہ اور تب بھی جہانگیر نامی ایک شخص اس چھپر نما چائے خانے میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے۔ جہانگیر اس اجنبی کی جانب بڑھتا ہے جو کاؤنٹر کے قریب بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چائے کا ایک خالی کپ پڑا تھا۔ B.A. عالم کے سامنے واقعی اس کا ایک خالی چائے کا کپ پڑا ہوا تھا۔ B.A. عالم کے سامنے واقعی اس کا کپ خالی پڑا ہوا تھا۔ تب ہی B.A. عالم کو احساس ہوا کہ وہ خود اس چائے خانے میں اجنبی ہیں۔ ان کا جی چاہا کہ وہ بھاگ جائیں، مگر ان کے پاؤں من باری ہو گئے۔ جان پر بن گئی۔ B.A. عالم نے خود اعتمادی سے کام لیا اور چائے خانے سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہت دور تک پوری قوت سے بھاگنے کی وجہ سے عالم صاحب کا سانس پوری طرح پھول گیا۔ پھر جیسے انہیں پہلی ٹیکسی نظر آئی، انہوں نے بلا سوچے سمجھے سے رکنے کا اشارہ کیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر ہانپتے ہوئے بیٹھ گئے۔
20 मिनट बाद वो अपने मातहत फिरोज जानपुरी के फ्लैट में दाखिल हो रहे थे, जो इस वक्त सैंडविचेस खाते हुए किसी अदबी शाहकार के मुताले में मुस्तफसिर था। आप यहाँ तक कैसे पहुंचे आलम साहब? फिरोज ने किताब पर नजरें जुमाए सवाल किया। पैदल आया हूँ, मुझे एक टैक्सी रुकने की आवाज़ सुनाई दी थी। फिरोज बोला, लेकिन मुझे मालूम था कि आप टैक्सी के जरिए नहीं आ सकते, किराया बहुत लग जाता है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ फिरोज। आलम साहब हफा हुए, कोई माफूकल फितरत शय मेरा ताकुब कर रही है। ओह, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है जनाब, ताहम मैं इसकी तोजी पेश कर सकता हूँ। चुनांचे कि आप एक पुरस्कार डाइजेस्ट के एडिटर इन चीफ बकवास बंद करो। आलम साहब चिल्लाए, मुझे अपनी जान की पड़ी है और तुम्हें तो जिहाद की चंद लहजे की खामोशी चाहिए। फिर आलम साहब पुरसुकून लहजे में बोले, फिरोज मैं जानता हूँ कि तुम हर वाक़े की कोई ना कोई तोजी पेश कर सकते हो, जिस तरह इस पागल के बारे में तुमने तोजी पेश की थी। लेकिन फिरोज यकीन करो, सीमा मीनाल की कहानियां वाकई मेरे साथ पेश आ रही हैं। इसने सिर्फ 2 कहानियां ही तो लिखी हैं। दूसरी कहानी में इसने जिस जगह का जिक्र किया था, मैं इस वक्त सीधा वहीं से आ रहा हूँ। सीमा ने इसके मुतालिक जो भी लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखों से हूबहू सब कुछ देख कर आ रहा हूँ। इस कातिल जहांगीर और इसके कुत्ते को भी देखा है। अब तुम कुछ समझे फिरोज, इन कहानियों में अजनबी का नाम नहीं लिखा, इसकी वजह समझ में आती है। अगर वाकई सीमा मीनाल की कहानियों में बयान करता वाक़यात आपके साथ पेश आ रहे हैं, तो इस वक्त आप यहाँ कैसे मौजूद हैं? आपको तो मुर्दाखाने या कब्रिस्तान में होना चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो फिरोज? सब कुछ कहानी के मुताबिक शुरू होता है, इसके बाद मैं वहाँ से फरार हो जाता हूँ, इसलिए इख्तिताम अधूरा रह जाता है। मुझे लगता है जैसे सीमा की कोई कातिल कहानी मेरा ताकुब कर रही है। तब परेशानी की क्या बात है? मुमकिन भी है मैं ऐन मौके पर भागने में कामयाब ना हो सकूँ, फिर क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों पेश आ रहा है। शायद इसलिए कि आप पर्चे के मदीरे आला हैं। बकवास मत करो, ये कोई वजह नहीं हो सकती। वैसे अब आपको परेशान होने की चंद ज़रूरत नहीं, जब तक सीमा मीनाल की नई कहानी नहीं आती, इस वक्त तक आपके साथ इस किस्म का कोई नया वाक़या पेश नहीं आ सकता। अब जो भी होगा उसकी कहानी के आने के बाद होगा। बी आलम ने चंद लम्हे इस नुक्ते पर गौर करते रहे, फिर बोले, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा भी इस कुलिये पर अमल होगा? मुमकिन है कहानी बाद में लिखी जाए और वाक़या पहले पेश आ जाए, तब भी इस बारे में सोच कर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। वो रात गए तक इस मौजू पर बहस करते रहे, लेकिन इन असरार भरे वाक़यात का कोई हल तलाश करने में नाकाम रहे। इसके बाद बी आलम के मामूलात और रवैये में नुमायां तब्दीलियां रोनमा होने लगी। वो राह चलते हर अजनबी को गौर से देखते और इनका जहन हर वक्त सीमा के बारे में सोचता रहता। रात को वो देर देर तक करवटें बदलते रहते। इस ख्याल में इनकी नींदें उड़ जाती थी कि वो मोटी सी बद्दी लड़की इस वक्त अपने झोंपड़े में गहरी नींद सो रही होगी और सोते में कोई ऐसा ख्वाब देख रही होगी जो उनकी दर्दनाक मौत का पैगंबर भी हो सकता है। दफ्तर में भी वो रोजाना इस वक्त तक बेताबी से पहलू बदलते रहते जब तक कि डाक नहीं आ जाती, और डाक में सीमा की नई कहानी मौजूद ना पाकर वो तम्बाकू नोशी करते हुए ना जाने किन ख्यालात में डूबे रहते। इस तरह कई दिन गुजर गए। फिर एक रोज उन्होंने अपने मातहत से कहा, मैं कल सुबह सीमा मीनाल से मिलने जा रहा हूँ। तो क्या आपने इस लड़की को कत्ल करने का फैसला कर लिया है? सच्ची बात तो ये थी कि बी आलम के जहन में मसले का ये हल आया ही नहीं था। इन्हें फिरोज का ये ख्याल बहुत पसंद आया। वो चंद लम्हे इस पर गौर करते रहे, फिर बोले, नहीं, पहले मैं इसे मना करूंगा कि वो आइंदा इस किस्म की कहानियां ना लिखे। चलिए, सीमा आपका मुतालबा तस्लीम कर लेती है, लेकिन आप इस किस्म के ख्वाब देखने से इसे कैसे रोक सकते हैं जो बाद में पेश आता है? देखा जाएगा। पहले मैं मिलता हूँ इस चुड़ैल से। वो जब जाए मकसूद पर पहुंचे तो झोंपड़े में ताला लगा हुआ था। पता चला कि सीमा मीनाल अपनी हाला या चच्ची के साथ कहीं गई हुई है। वो दरवाजे की सीढ़ी पर बैठ गए। 3 घंटे के इंतजार ने इन्हें बुरी तरह थका दिया, लेकिन सीमा वापस नहीं आई। सूरज ढलने लगा। मजीद इंतजार वापसी के सफर के लिए बड़े परेशानियां पैदा कर सकता था, इसलिए वो कहानियों की मुसन्नफा से मुलाकात किए बगैर ही वापस आ गए। अपने फ्लैट पर पहुंचने के बाद उन्होंने फिरोज को फोन करके अपनी वापसी की इतला दी और वो मुसलसल 2 रोज तक बिस्तर पर लेटे रहे। अपने मकान में वो खुद को महफूज समझते थे। एक हफ्ते बाद फिरोज ने खिलाफे मामूल दोपहर के वक्त दफ्तर खोला। 2 रोज की डाक फर्श पर पड़ी हुई थी। फिरोज ने तमाम लिफाफे उठाए और गर्द झाड़ कर भेजने वालों के नाम पढ़े। एक लिफाफे पर सीमा का नाम लिखा हुआ था। इसने धड़कते हुए दिल के साथ डाक खाने की मोहर पर तारीफ पड़ी। 2 रोज पहले की तारीफ थी। लिफाफा खोलते हुए फिरोज की उंगलियां कांप रही थी। इस मरतबा जो मुसव्वदा बरामद हुआ था वो ज्यादा तवील नहीं था और एक हादसे की कहानी थी। बस का ड्राइवर जिसका नाम जहांदाद था। हादसा एक बेनाम शहर की बेनाम पुररौनक जगह पर वाक़े पुल के नीचे पेश आया था, जिसमें कुचले जाने वाले अजनबी की मौत फौरी तौर पर वाक़ हो गई थी। मुसन्निफा ने हादसे का नक्शा खींचने में कमाल कर दिया था। मौत के वक्त अजनबी राहगीर के चेहरे के तासुरात और हादसे के बाद ड्राइवर के ख्यालात। कहानी पढ़ने के दौरान फिरोज के रोंगटे खड़े हो गए। कहानी खत्म करके इसने मुसव्वदे को माचिस की जलती हुई तीली दिखाई और इस वक्त तक मुसव्वदे का एक कोना पकड़कर खड़ा रहा जब तक कि कापी के वो सफात जल कर राख ना हो गए। इस काम से फारिग होकर फिरोज थके थके अंदाज में बी आलम की कुर्सी पर बैठकर डाक देखने लगा। 2 रोज दफ्तर बंद रहने के सबब डाक का हादसा ढेर जमा हो गया था। दफ्तर बंद रहने की वजह यह थी कि 2 रोज कबल एक हादसे में बी आलम साहब का इंतकाल हो गया था। दफ्तर के करीब वाक़े पुल के नीचे एक बस ने इन्हें कुचल कर हलाक कर दिया था। पुलिस ने बस के इस बेपरवाह ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था।
اس کا نام جہانداد تھا۔ فیروز جان پوری BA عالم کی تدفین سے فارغ ہو کر اس وقت قبرستان سے سیدھا ہی دفتر آیا تھا۔